This is your first lecture class in pediatrics, and someone tell me what age group comes under pediatric age group? একজন up to 18, আচ্ছা আর কেউ 16, আর কেউ 12, আর কেউ 12, আর কেউ আর কিছু আরেকটা কিছু শুনছিলাম আরেকটা up to 18. Okay, so there is confusion ta ei karone previously we considered pediatric age group up to 18, but for all practical purposes in India, in ward or in practical purposes, we do use pediatric population by below or equals to 12 years of age. But it may happen that some patients can admit under pediatric ward who has age between 12 to 18 years. But the problem is 12 to 18 years কে আমরা কি বলি, কি হয় তার মধ্যে? Puberty. So if you are admitting a patient in a pediatric age group, so there is no separation of male and female. But if puberty happens, then we have to separate it between male and female group. So between 12 to 18 years, puberty happens. So we have to admit in medicine classes, medicine ward. তো আমাদের এখানে for all practical purposes we generally use pediatric population as up to 12 years of. এটা ডিফারেন্ট কান্ট্রিতে ডিফারেন্ট, অনেক বাইরের দেশে এটা up to 18 অবধি থাকে, অনেক বাইরের দেশে up to 16 অবধি থাকে, আমাদের এখানে for practical purposes up to 12. ঠিক আছে, তো this is the first class. Now we will discuss in this class that what is the definition of growth and development, pattern of growth in infants, children and adolescents, and factors affecting normal growth and development, and how do you assess the growth and parameters used for assessment of the physical growth in infants, children and adolescents. So what is growth and development? Growth মানে কি, বাংলায় কি বলে? What is growth? বেড়ে উঠছিস, তুই ছোট ছিলি বড় হয়ে গেছিস, that is growth. তুই এইটুকু ছিলিস সেখান থেকে বড় হয়ে গেছিস, that is growth. তো by definition কি বলছে? It is the process of physical maturation resulting in increase in the size of the body and various organs. It occurs by multiplication of cells and increase in intracellular substances. তুই যখন ছোট ছিলি তোর যতগুলো সেল ছিল আজকে নিশ্চয়ই তার সেল সংখ্যা তার থেকে বেশি, কিছু কিছু অর্গান বাদ দিয়ে, বাট মোস্ট অফ দ্য কেসে সেল সংখ্যা বেশি। তো ইট অকার্স বাই মাল্টিপ্লিকেশন অফ সেলস অ্যান্ড অ্যান ইনক্রিজ ইন ইন্ট্রাসেলুলার সাবস্টেন্সেস, অ্যান্ড ইট ইজ দ্য কোয়ান্টিটেটিভ চেঞ্জেস অফ দ্য বডি। আচ্ছা, দুটো টার্ম আছে, একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ আর একটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ। কোয়ান্টিটেটিভ মানে কি আমরা পরিমাণগতভাবে বোঝাচ্ছি যে তুই ছোট ছিলি দেখতে এখন বড় হয়েছিস, দ্যাট ইজ দ্য কোয়ান্টিটি। আরেকটা কথা আছে সিমিলার টার্ম, হোয়াট ইজ ডেভেলপমেন্ট? Development is the process of functional and physiological maturation of the individual. It is a progressive increase in skill and capacity to function. একটা বয়সের পর তোর গ্রোথ স্টপ হয়ে গেছে, কিন্তু তুই যতদিন বাঁচবি তোর ডেভেলপমেন্ট চলতে থাকবে, মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট, স্কিল ডেভেলপমেন্ট। আগে তুই হয়তো কার ড্রাইভ করতে পারতিস না, তুই 30 বছর বয়সে ড্রাইভিং শিখলি, দ্যাট ইজ এ ডেভেলপমেন্ট। বা তোর গ্রোথ কিন্তু 18 বছর 19 বছরে ক্লোজ হয়ে গেছে, তো দ্যাট ইজ ডেভেলপমেন্ট। ইট ইজ দ্য প্রোগ্রেসিভ ইনক্রিজ ইন স্কিল অ্যান্ড ক্যাপাসিটি টু ফাংশন। It is related to the maturation and myelination of nervous system, and it includes psychological, emotional and social changes. It is a qualitative thing. মানে তোর গ্রোথ স্টপ হয়ে যাওয়ার পরও তোর কিন্তু এই সাইকোলজিক্যাল, ইমোশনাল and social maturation that will occur till the time you die. তো তার মধ্যে ডিফারেন্স কি আছে? গ্রোথ মিন্স ইনক্রিজ ইন সাইজ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট মিন্স অ্যাচিভমেন্ট অফ ফাংশনাল অ্যান্ড স্কিল। গ্রোথ ইজ এক্সটার্নাল, মানে তোকে বাইরে দেখে বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ তুই বড় হয়েছিস ছোট থেকে, বাট ডেভেলপমেন্ট ইজ ইন্টারনাল, মানে তুই কতটা জানিস, কতটা তোর আইকিউ, সেটা তোকে আমি দেখে বুঝতে পারবো না, আই হ্যাভ টু টেস্ট ইট, দেন আই ক্যান সে। সো ইট ইজ ইন্টারনাল। চলে, সো গ্রোথ ক্যান বি মেজার্ড ডাইরেক্টলি অ্যান্ড ইট ইজ কোয়ান্টিটেটিভ, বাট development is qualitative and there is no direct measurement, but there are some indirect methods we can use to measure the development. So what are the methods that we will discuss in the next class? Today's class is on growth. Growth stops after reaching a certain maturity, but development is a continuous process that will go on. Now coming to the pattern of growth in infants, children and adolescents. Rate of growth varies in different periods, meaning যে গ্রোথটা যেটা হচ্ছে যে তুই সারা জীবন একইভাবে বাড়ছিস না,
এরপরে যখন প্যারামিটার গুলো পড়াবো তখন দেখবি, then you will see that the rate of increase in height, rate of increase in weight, etc. are not uniform across the age, that differs from time to time. Growth pattern of every individual is unique. আমার হাইট 6 ফুট, কারোর হাইট 5 ফুট হতে পারে, তো সেটা তার জন্য নরমাল। কারোর হাইট 4 ফুট হতে পারে, সেটা তার জন্য নরমাল। আমি 6 ফুট বলে, তার 4 ফুট বলে আমি তাকে অ্যাবনরমাল বলতে পারি। তো growth pattern of every individual is unique and different tissues growth at different rates. মানে তোর your brain, the rate of growth of your brain is different, the rate of growth of your body is different, the rate of growth of your lymphoid system is different. একটা স্লাইড দেখাচ্ছি, দেখ এটা দেখ। See this. First curve shows age in years and brain growth. See, almost 90% brain growth occurs within 2 years of age. তারপরে কার্ভটা ফ্ল্যাট। Next is the somatic growth. See, the first 2 years is exponentially increasing, then in the midpoint this is in like a horizontal line, then it increases. Lymphoid growth maximum occurs within 7 to 8 years of age. Gonadal growth occurs after puberty. So the rate of growth of different tissue is different, right? আচ্ছা, now coming to the periods of growth. ওভাম কাকে বলবো, এমব্রায়ো কাকে বলবো? আপ টু 2 weeks যখন ওভাম ওভুলেশনের পরে, বিফোর ফার্টিলাইজেশন উই কল ইট ওভাম। আফটার ফার্টিলাইজেশন 3 to 8 weeks উই কল ইট এমব্রায়ো, and fetus we call is 9 weeks to birth. What is perinatal period? It is the 22 weeks to 7 days after birth. ওই বল পেরিনেটাল পিরিয়ড মানে কি? আমি দেখে বল, পেরিনেটাল পিরিয়ড এক্ষুনি বললো, গল্প করছিলি বাস বসে। তোর মাথায় ওটা কি আছে, ওটাকে কি বলে? এটাকে যেটা আছে হিমানজিওমা। কত টাইপের হিমানজিওমা হয়? ক্যাভারনাস, আরেকটা ক্যাপিলারি। এই তো তুই বলতে পারছিস না, বাকিরা বলে দিচ্ছে। বল এটা কি বললাম এক্ষুনি, পেরিনেটাল পিরিয়ড কাকে বলে? এদিকে তাকা, দেখতে পাবি, এক্ষুনি দেখালাম। ওই তো হাত দেখলে 67 দেখেছিস। পোস্টন্যাটাল পিরিয়ডের মধ্যে নিউবর্ন কাকে বলি? ফার্স্ট 4 weeks আফটার বার্থ, ইট ইজ কল্ড নিউবর্ন। নিউবর্নকে আমরা কোথায় অ্যাডমিশন করি? NICU, নিওনেটাল ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট, অর SNCU, sick newborn care unit. After that we call it infant. From up to 1 year of age we call it infant. এগুলো সব জিজ্ঞেস করে। What is toddler? 1 to 3 years. toddle করা মানে কি? কেউ একটা বল। হ্যাঁ, ভবাং ভবাং করে চলা। একটা 1 বছরের বাচ্চা থেকে সে কোনো সময় স্থির থাকে, লাফি লাফি ছুটে ছুটে বেড়ায়। ইট ইজ কল্ড টডলার এজ গ্রুপ। সব থেকে বদমাস বাচ্চা হচ্ছে এই 1 to 3 years, ছুটে বেড়ায়। দ্যাট ইজ কল্ড টডলার। নেক্সট প্রি-স্কুল 3 to 6 years. Then school going is 6 to 12 years. And last coming to the adolescence, 10 to 19 years, differs in male and female. So first newborn, then infant, then toddler, preschool and school age. Acha, growth does not occur in similarly in different organ system. Growth in a children occurs in cephalo-caudal pattern and proximo-distal. What does it mean? In utero, growth of the head occurs first than that of the lower limbs. মানে মাথার গ্রোথ আগে হবে, লোয়ার লিম্ব আপার লিম্বের গ্রোথ তুলনামূলক পরে হবে। সো ইট ইজ কেফালো-কডাল ফ্রম হেড টু টো। এটা যদি না হতো কি হতো? মাথাটা যদি ছোট হতো আর হাত পা বড় হতো তাহলে কি হতো, কি অসুবিধা হতো? কেফালো-কডাল না হয়ে যদি উল্টো দিকে হতো, কডোকেফালিক হতো, তাহলে কি হতো বল কেউ একটা? কেন এরকম যে কেফালো-কডাল হচ্ছে, কডোকেফালিক কেন হচ্ছে না? কি অসুবিধা হতো? যদি মাথার গ্রোথটা পরে হতো, মাথাটা যদি ছোট হতো আর হাত পা গুলো পরে আফটার ডেলিভারি বড় হতো, তাহলে কি হতো? একটা কমন সেন্স ইউজ কর। কোনো ডেলিভারি দেখেছিস কোনোদিন? হ্যাঁ, কোনো ডেলিভারি দেখেছিস কেউ? এলইউসিএস দেখেছিস? এলইউসিএস এর সময় কোন পার্টটা আগে বেরোয়? হেড। তাহলে হেডটা যদি বেরিয়ে যায়, দেন দ্য রেস্ট অফ দ্য বডি উইল ফলো, দ্যাট ইজ ফর শিওর। উল্টোটা যদি হতো, ধর মাথাটা ছোট হলো, মাথাটা বেরিয়ে গেল, বাচ্চারা ব্রিথ করতে চাইছে, বাট ধর চেস্টটা বড়, চেস্টটা আটকে গেল, ব্রিথ করতে চাইছে, ব্রিথ করতে পারছে না, বিকজ দ্যাট ইজ স্টাক ইনসাইড দ্য ইউটেরাস, দ্য বেবি উইল ডাই।
So for physiological head grow occurs first, then the lower limb and there is also some fetal. This will discuss. I will discuss in the class of fetal circulation and neonatal circulation. Why the growth of the upper part of the body is more in utero than that of the lower part of the body. And also growth occurs in the limbs is proximo-distal. That means in the hands and legs, the growth of the thigh occurs, the control and growth of the thigh occurs first than that of the toes, and control of the upper portion of the arm occurs first than that of the forearm. So growth pattern is cephalo-caudal and proximo-distal. Now coming to the factors affecting normal growth and normal development. তো ফিটাস যখন আছে তখন ফিটাল গ্রোথ হচ্ছে তার কি আছে জেনেটিক পোটেনশিয়াল। হোয়াট ইজ দ্য জেনেটিক পোটেনশিয়াল? মিনিং এভরি ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড এভরি group of population has its own genetic potential. ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে যারা থাকে তারা দেখবি অনেক টল হয়, 6 ফুট 7 ফুট হাইট। জাপানিজ, চাইনিজ তারা শর্ট হাইটেড হয়। তো দ্যাট গ্রোথ অকার্স, যার পেটে বাচ্চা হচ্ছে তার এই বাচ্চার গ্রোথ অকার্স ইন দ্যাট রেশিয়াল, অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট রেশিয়াল জেনেটিক পোটেনশিয়াল। যদি না হতো কি হতো, ধর একটা ছোট মা চাইনিজ জাপানিজ, কিন্তু তার যে বাচ্চা হচ্ছে সেটা যদি বিশাল বড় হতো তাহলে কি হতো? অবস্ট্রাক্টেড লেবার, কেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন, অবস্ট্রাক্টেড লেবার। তো দ্যাট গ্রোথ অকার্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য জেনেটিক পপুলেশন। মা বাবা যদি গেরা হয় বাচ্চাও ছোট হবে, মা বাবা যদি লম্বা হয় বাচ্চাও বড় হবে তুলনামূলক। কামিং টু দ্য জেন্ডার, এটা একটা কি বলবো কিছুটা কন্ট্রোভার্সিয়াল, বাট গ্রোথ অফ মেল অকার্স মোর দ্যান দ্যাট অফ ফিমেল, বাট এটা কিছুটা কন্ট্রোভার্সিয়াল। কামিং টু দ্য ফিটাল হরমোনস অ্যান্ড গ্রোথ ফ্যাক্টরস। আচ্ছা, কেউ আমাকে একটা বল যে একটা দুটো গ্রোথ ফ্যাক্টরের নাম কর, ফিজিওলজিতে পড়েছিস। হ্যাঁ, আর আইজিএফ, আইজিএফ এর ফুল ফর্ম ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর। আর তোর গ্রোথ ডেভেলপমেন্টের জন্য অ্যাডাল্টের কোন হরমোন লাগে? থাইরয়েড। তো তোর যদি হাইপোথাইরয়েড হয় বাচ্চাদের তাহলে কিন্তু অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য ফিটাল হরমোনস in utero, the growth of the fetus depends on insulin-like growth factor 1, insulin-like growth factor 2, not on thyroid. That occurs in children. তো ফিটাল হরমোনে যদি কারোর IGF-1-2 ডেফিসিট থাকে বাচ্চা ছোট হবে। Coming to the placental factors. প্লাসেন্টা কি জানিস তো? প্রথম কথা, প্লাসেন্টা কি জানিস তো? হ্যাঁ, তো placental factor, the fetus derives nutrition from placenta. So the growth of the fetus is 100% dependent on the placental factors. If the placenta is defective, if the placenta is necrotic, there is subplacental hemorrhage, or if there is any congenital abnormality of the placenta that we will read in gynecology, like Battledore placenta, placenta previa, filamentous placenta, etc., these placental factors will affect the growth of the fetus. প্লাসেন্টা যদি ঠিকঠাক ডেলিভারি না, ঠিকঠাক গ্রো না হয় তাহলে সেখান থেকে নিউট্রিশনও বাচ্চা পাবে না। কামিং টু দ্য ম্যাটারনাল ফ্যাক্টরস, মা যদি অপুষ্টিত হয়, ইফ দ্য মাদার ইজ ম্যালনারিশড দেন দ্য বেবি উইল অলসো বি লেস ইন ওয়েট। ইফ দ্য মাদার ইজ হ্যাভিং সাম ডিজিজ লাইক হেপাটাইটিস, লাইক সাইটোমেগালোভাইরাস অর টক্সোপ্লাজমোভাইরাস এটসেট্রা, দেন দ্য ফিটাস উইল অলসো বি অ্যাফেক্টেড। কামিং টু দ্য পোস্টনেটাল পিরিয়ড, পোস্টনেটাল মানে কি? বাত হয়ে গেছে তারপর। এখানেও কিছু জেনেটিক ফ্যাক্টর আছে। এখানে কি কি জেনেটিক ফ্যাক্টর আছে? দেয়ার আর সাম সিনড্রোমস, জেনেটিক সিনড্রোমস হুইচ অ্যাফেক্টস দ্য গ্রোথ। কেউ আমাকে একটা বল যে হোয়াট ইজ দ্য ক্রোমোজোমাল অ্যানোমালি ইন এডওয়ার্ড সিনড্রোম? ডাউন সিনড্রোম 21, ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম একজন না, সেটা বলে না। তুই কথাটা ঠিক বলেছিস, তা ওর কথাটা হবে 47,XXY, 45 হবে না, ওটা 47 হবে। তুই যেটা বলছিস টার্নার 45XO। তো if there is some genetic abnormality or mutation, then the postnatal period will be affected. IUGR, এই কথাটা শুনেছিস কেউ কোনোদিন? গ্রোথ রিটার্ডেশন।
মানে বাচ্চা তার যে পোটেনশিয়াল বাড়া কথা ছিল পেটের ভেতর সেটা বাড়েনি ডিউ টু ভেরিয়াস রিজনস। IUGR we call it when the weight of the child is less than 10 percentile of the expected weight. Do you know what is percentile, mean, median, standard deviation? কোনদিন পড়ানো হয়েছে? এটা কমবেটে পড়ানো হবে, ঠিক আছে? এগুলো যদি এখন আমি ডিসকাশন করতে যাই সারাদিনই যেতে চলে যাবে। তো এটা কমবেটে পড়ানো হবে হোয়াট ইজ পার্সেন্টাইল and what is mean, median, standard deviation, etc. So we call it IUGR when the weight of the child is less than 10 percentile. Hormonal influence. In postnatal period, hormonal influence is not solely dependent on insulin-like growth factors 1 or 2. It depends on thyroid. So congenital hypothyroid, if there is presence of congenital hypothyroid, the thyroid gland is absent or dysplastic or eccentrically placed, then the growth of the baby will be affected. Coming to the gender, again male have slightly on an average have a more growth than that of females. Nutrition, ওই সব গল্প চুপ। নিউট্রিশন কেন ইম্পর্টেন্ট বল? তুই যদি ম্যালনারিস্ট হোস, তোর যদি ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে কি হবে? গ্রোথ এফেক্টেড হবে, বড় হবি না। ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সির তার মধ্যে ফিচার দেখা যাবে। বেশ, infections. What are the infections that can occur in neonate? Epstein-Barr virus commonly, আরো আগে খুব হতো, নিওনাটাল একটা খুব হতো, এখন পোস্ট ভ্যাকসিনেশন এরাতে অলমোস্ট এরাডিকেট হয়ে গেছে। টর্চ এখনো হয় না, পোস্ট ভ্যাকসিনেশন এরাতে অলমোস্ট দ্যাট হ্যাজ বিন ইরাডিকেটেড, বাট প্রিভিয়াস পোলিও ওয়ান অফ দেম, অ্যানাদার টিটেনাস, নিওনাটাল টিটেনাস, এটা আগে প্রচুর হতো, বাট এখন প্রত্যেকটা এভরি মাদার is getting 2 doses of tetanus toxoid, so that has been almost eradicated, the neonatal tetanus. Trauma, if there is any birth trauma means if during birth, if there is any trauma in head causing the intraventricular hemorrhage or intracerebral hemorrhage or any fracture in bones, that will affect the growth. Coming to the social factors, socio-economic level, যদি তোর জন্ম ওয়েল টু ডু ফ্যামিলিতে হয়, যেটা তোদের, সেই জন্য ভালো গ্রোথ হয়েছে। যদি তোরা ম্যালনারিস্ট ফ্যামিলিতে হতিস তাহলে কম গ্রোথ হতো। সো দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য সোশিও ইকোনমিক লেভেল। তো অন অ্যান অ্যাভারেজ একটা পপুলেশন তুই নে, আফ্রিকান পপুলেশন, অন অ্যান অ্যাভারেজ একটা ইউরোপিয়ান পপুলেশন, ম্যালনারিশমেন্ট অ্যান্ড গ্রোথ ইজ মোর ডেফিসিট, মোর প্রিভ্যালেন্ট ইন আফ্রিকান পপুলেশন বিকজ দ্য সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন ইজ লো। নেক্সট, ন্যাচারাল রিসোর্সেস, if there is plentiful of natural resources like food, water, air, etc., then the growth will be more. Climate, এটা দেখা গেছে যে স্প্রিং এ গ্রোথ বেশি হয় দেন দ্যাট অফ ভেরি সামার অর ভেরি, মানে টু মাচ কোল্ড অর টু মাচ যদি সামার হয় তাহলে গ্রোথ কম হয় দেন দ্যাট অফ স্প্রিং। ইমোশনাল ফ্যাক্টরস, লাভিং, কেয়ারিং অ্যান্ড টেকিং কেয়ার অফ দ্য বেবি উইল লিডস টু মোর গ্রোথ। কালচারাল, দেয়ার আর সাম কালচারাল ফ্যাক্টরস অ্যান্ড প্যারেন্টাল এডুকেশন, এটা একটা অদ্ভুত দেখা গেছে, প্যারেন্টরা যত এডুকেটেড হবে তত তাদের বাচ্চাদের টেক কেয়ার বেটার করতে পারে এবং ডেফিসিট, নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি তত কম হয়। নাও হাউ উই মেজার দ্য গ্রোথ প্যারামিটার্স ইউজ ফর অ্যাসেসমেন্ট অফ ফিজিক্যাল গ্রোথ ইন ইনফ্যান্ট, চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্টস। কামিং টু হোয়াই উই অ্যাসেস গ্রোথ, ফার্স্ট, নর্মাল গ্রোথ ইজ ইন্ডিকেটর অফ অ্যাডিকুয়েট নারিশমেন্ট। যদি আমি মেজার করতে পারি তার গ্রোথটা ঠিক হচ্ছে, দেন উই ক্যান retrospectively say that the nourishment is fulfilled. There is deviation of normal pattern is indicative of a pathological process. তার গ্রোথ হচ্ছে না বা গ্রোথ ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে, তো that is a pathological process probably. Periodic assessments felicitates the early detection of growth and faltering, which may be the first manifestation of infection or disease. Many diseases like celiac disease comes with no other feature except delay in growth. Many diseases like congenital hypothyroidism comes with only complaint of developmental delay. আচ্ছা, এই যে সিলিয়াক ডিজিজ বললাম, সব তো শুনে গেলি, জীবনের নাম শুনেছিস? হ্যাঁ, গ্লুটেন কি হয় সিলিয়াকে? হ্যাঁ, হাইপার সেন্সিটিভিটি টু গ্লুটেন that leads to microcytic hypochromic anemia, growth retardation and various other form. আমাদের এখানে নর্থার্ন ইন্ডিয়াতে খুব কমন, ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে খুব কমন। সেই জন্য ওরা যে ফুডগুলো খায় দেখবি ওদের মধ্যে ওখানে লেখা থাকে এটা দিস ইজ গ্লুটেন ফ্রি, দিস ইজ গ্লুটেন লেস, ওখানে মেনশন করা থাকে।
and the assessed growth ensures the early management and optimal outcome. Coming to the growth parameters, খুব easy. কিভাবে মাপবো? ওয়েট, লেন্থ or height, head circumference, chest circumference, mid-arm circumference, body mass index, and upper segment, lower segment, proportion, and arm span, and last is skin fold thickness. আচ্ছা, এগুলো প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু করতে হবে সবকটা, এগুলো প্রত্যেকটা পরীক্ষায় লাগবে। ওয়েট, হাউ ডু ইউ মেজার ওয়েট? কি করে ওয়েট মাপিস? তুই তোর ওয়েট কিভাবে মাপিস? ওই শেষে বল, ওই ঘুমোচ্ছিস তুই, ওয়েট কিভাবে মাপিস? তো ওয়েইং স্কেলে। সেটা কি ওয়েইং স্কেল ইউজ করিস? মানে কিরকম, ডিজিটাল না অ্যানালগ না কি? ডিজিটাল, এখন সব ডিজিটাল হয়ে গেছে, আগে অ্যানালগ ছিল। তো ডিজিটাল ইজ বেটার দ্যান দ্যাট অফ অ্যানালগ। হ্যাঁ, so serial monitoring of growth is more important than that of single monitoring. First month we should monitor weekly, second month 1 to 3 months monthly, then 3 months to 5 years every 3 months, and we should plot in standardized growth chart. What is growth chart? I will discuss later. Now this one, steps of weighing newborns or infant. এই যেটা দেখতে পাচ্ছিস, এইটা কি ডিজিটাল ওয়েইং স্কেল, আমাদের ইয়েতে আছে, দেখে নিবি। ডেলিভারি বাচ্চা হওয়ার পর এটাতে মাপা হয় ওয়েটটা। তো scale should be placed on a flat, hard and even surface. Explain the all procedures to the caregiver. এখানে caregiver কেউ থাকে না, আমরাই থাকি। Infant should be weighed unclothed and with minimal clothing and read 0 prior to use. এবার বল যে নরমাল বার্থ ওয়েট কত একটা বাচ্চার? What is the normal birth weight of a baby? হ্যাঁ, নরমাল বার্থ ওয়েট কত? একটা রেঞ্জ বল। হ্যাঁ, 2.5 to 3.5, দিস ইজ দ্য নর্মাল রেঞ্জ। তাহলে লেস দেন 2.5 হলে আমি তাকে কি বলবো? লো বার্থ ওয়েট। If 1 to 1.5 we call is very low birth weight. If less than 1 kilo we call is extremely low birth weight. So low birth weight LBW, 1 to 1.5 VLBW, and less than 1 ELBW, extreme low birth weight. আচ্ছা, less than more than 3.5 কে কি বলবো? ওভারওয়েট কথাটা আমরা ইউজ করি না বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, ওটা তোর ক্ষেত্রে, তুই মোটা হলে তোকে ওভারওয়েট বলবো। তো what is the term that is used in more than 3.5 kilo baby? LFD, large for date or large for gestational age, LGA, we use the term this. আচ্ছা, একটা ছোট বাচ্চা এসেছে, টডলার। টডলার কাকে বলবো? কোন এজ গ্রুপ? ওই যে গল্প করছিস, ওই টডলার কাকে বলবো? কোন এজ গ্রুপে টডলার বলো? এক্ষুনি বললাম, বল টডলার কাকে বলবো? 1 to 3, এক্ষুনি বললাম 1 to 3। সে যে টডলার, তাকে তো তুই ওয়েইং স্কেলের উপর দাঁড়িয়ে করাতে পারবি না, সে ছুটে বেড়াবে। তখন কি করবি? তখন হচ্ছে তাকে মাকে শুদ্ধ কোলে নিতে বলবি। Then place the weighing scale on a flat hard surface. Ask the mother to take the baby in her lap and stand in the middle of the scale. মা শুদ্ধ দাঁড়ালো, দেন বাচ্চাটাকে সরিয়ে নিয়ে মায়ের ওজনটা আলাদা করে ক্যালকুলেট করে দুটোকে সাবট্রাক্ট করতে হবে। So we do take the toddler weight like that. আচ্ছা, this is the rate of growth in different age group. ফার্স্টে বলেছিলাম rate of weight increase in weight varies in different age group. First 3 months the gain of weight is 30 gram per day, 3 to 6 months 20 gram per day, after 6 to 9 months 15 gram, তারপরে more than 12 years 5 to 6 kg per year. তো প্রথমে যে এজ ওয়েটটা দেখ বেশি করে বাড়ছে, তারপর আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। আরেকটা বল যে প্রথম 10 days to 3 months আমরা less than 10 daysটা কেন লিখলাম না? less than 10 days কি হয়? 1 to 10 days ওয়েট লস হয়, সেই জন্য আমি লিখিনি। কেন লস হয়? 1 to 10 days কেন লস হয়? ওখানে 1 to 10 daysটা লেখা নেই। কেন লস হয়? It is due to evaporative loss of insensible body water. বাচ্চা এতক্ষণ একটা অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের মধ্যে ছিল, অনেক বেশি সোয়েলড আপ, ওয়াটার কন্টেন্ট ইজ মোর। আফটার দ্যাট ইভাপোরেটিভ কিছু ওয়াটার লস হয়, সেই জন্য প্রথম 10 দিনে কিছুটা ওয়েট লস হয়ে তারপরে ইকুয়াল আসতে মোটামুটি বার্থ ওয়েটের 10 থেকে 14 দিন লেগে যায়। প্রিটার্ম বাচ্চাদের আরো বেশি দিন লাগে, বা কোনো ইনফেকশন থাকলে আরো বেশি দিন লাগে। আচ্ছা,
এটা একটা সহজ মনে রাখা যায় যে কিভাবে কার ওয়েট অ্যাকচুয়াল মানে এক্সপেক্টেড ওয়েট, মিডিয়ান ওয়েট, অ্যাভারেজ ওয়েট কত হতে পারে। অ্যাট বার্থ যা ওয়েট হবে অ্যাট দ্য এজ অফ 5 to 6 months মাল্টিপ্লাই ইট বাই 2, তাহলে অ্যাট বার্থ যদি 3 কেজি হয় 6 মাসে 6 কেজি। অ্যাট 1 years মাল্টিপ্লাই ইট বাই 3 মানে 9 কিলো। অ্যাট 2 years মাল্টিপ্লাই ইট বাই 4 মানে 12 কিলো। at 5 year multiply it by 6 like that. তো আরো একটা ফর্মুলা আছে, এটাকে বলে expected weight formula. Expected weight means it is the average. By putting the age in that formula you will get the average weight. We call it Which's formula, WEECH, Which's formula. 7 to 12 years 7x minus 5, where x is age in years by 2, 7x minus 5 by 2. If the age is in between 1 to 6 years, formula is 2x plus 8, where x is expected, x is the age in years plus 8, and the 3 to 12 months expected weight, age plus 9 by 2, where age is in months. এবার তুই বল, ধর একটা বাচ্চা 6 মাস ওয়েট, তাহলে এই ফর্মুলাতে ফেলে আমার কত আসছে? 6 plus 9 by 2 কত এলো? 7.5। আর আমি আগে যে ফর্মুলাটা বলেছিলাম তাতে 3 কেজি বাচ্চা যদি হয় তাহলে তার কত ওয়েট হবে? 6 মাসে 6 কেজি, তাহলে 7.5 আসছে। তো এগুলো অ্যাভারেজ ভ্যালু দেয়, ঠিক আছে। আর যদি কোনো বাচ্চার বার্থ ওয়েটই কম হয়, ধর কারো 1 কেজি বাচ্চা হলো, তার কি 6 মাসে এই 7.5 কেজি ওজন হয়ে যাবে? হবে না। ইট ইজ দ্য একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু। সেইটা কোনটা নর্মাল কোনটা অ্যাবনর্মাল সেইটা জানার জন্যই এই জিনিসটা ইউজ করা হয়। দিস ইজ কল্ড গ্রোথ চার্ট। এই কার্ভে ফেলে তোকে দেখতে হবে কোনটা নর্মাল কোনটা অ্যাবনর্মাল। পেডিয়াট্রিক সব প্যারামিটারই উই ডু ক্যালকুলেট বাই ইউজিং গ্রোথ চার্ট। গ্রোথ চার্ট মিন এখানে দেখ, এখানে একটা কি আছে, এক্স অ্যাক্সিসে টাইম 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year, আর ওয়াই অ্যাক্সিসে কি আছে, ওয়েট ইন কেজি। দিস ইজ দ্য গ্রোথ চার্ট, দিস ইজ দ্য WHO গ্রোথ চার্ট। See, there is World Health Organization is written on the upper right side, and this is the for the birth to 5 years, and it is written in percentiles. Do you know what is percentile is? No. জানিস পার্সেন্টাইল কি? তোদের পরীক্ষায় নিটে তো পার্সেন্টাইল দিয়ে মার্কস দেয়, দেয় তো? বল, কেউ একটা বল, তোর পার্সেন্টাইল কত ছিল নিটে? একটা বল একটু জোরে। 98 পার্সেন্টাইল। তো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই 90? তুই 98 পার্সেন্টাইল পেয়েছিস, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? Yes, 98% candidates are behind you and 2% candidates are in front of you. So this is called percentile. দেখ এখানে আমি পার্সেন্টাইল জেড স্কোর বোঝাতে গেলে অনেক গন্ডগোল হয়ে যাবে, তো সেটা আমি বলছি না। তাহলে তুই একবার বল যে যার যে র্যাঙ্ক 1 তার পার্সেন্টাইল কত? 100 পার্সেন্টাইল যে র্যাঙ্ক 1। আর যে মানে এখন তো জিরো পেলেও পার্সেন্টাইল 15-20 চলে আসে, ছেড়ে দে। হ্যাঁ, তো ধর আরেকজনের পার্সেন্টাইল বল কিছু একটা, কেউ একটা, তোর পার্সেন্টাইল কত? 97.7. That means 3% students are in front of you and 97% students are behind you. What the marks you have got? তো এইখানে this called percentile. এই যে এখানে কার্ভ হিসাবে দেখ, এখানে থার্ড, এখানে পার্সেন্টাইল লেখা আছে, এই আস্তে, এখানে পার্সেন্টাইল লেখা আছে। সো this is the percentile, থার্ড, 15th, 50th, 85th and 97th. তো থার্ড পার্সেন্টাইলে যদি বাচ্চাটার ওয়েট হয় তাহলে এই কার্ভ বরাবর যাবে। 15th পার্সেন্টাইলে যদি হয় তাহলে এই কার্ভ বরাবর যাবে। 50th পার্সেন্টাইল হলে এইটা, and so on. তো we generally do calculate as a normal value mean plus minus 2 standard deviation, meaning if the weight is in between third and 97th percentile, we call it third percentile corresponds to minus 2 standard deviation, 97th percentile corresponds to plus 2 standard deviation, and 50th percentile corresponds to median value, 0 standard deviation. So normal growth is in between 97th and third percentile, means plus minus 2 standard deviations. এটা হলে আমরা নর্মাল গ্রোথ বলবো। তো ধর একটা বাচ্চার ওয়েট বয়স হচ্ছে 2 বছর, তার ওয়েট হচ্ছে ধর 10 কেজি, তাহলে তুই কোথায় প্লট করবি? এটা 2 ইয়ার্স আর এটা 10 কেজি, এই মোটামুটি এইখানটা প্লট হলো, তাই তো? তাহলে তার ওয়েট, তার পার্সেন্টাইল কত হলো? হি ইজ গ্রোয়িং অ্যাজ পার 15th পার্সেন্টাইল, 15 পার্সেন্টাইলের কাছাকাছিতে তার গ্রোথ হচ্ছে। তুই যদি ফর্মুলায় ফেলিস দেন উইল গেট এ ভ্যালু
in around 50th percentile, যে ফর্মুলাগুলো আগে দেখালাম সেগুলোতে ফেললে we will get around 50th percentile. Coming to the length or height, weight holo, what is the length? Length, we usually do calculate length or height for age. That means if the age is less than 2 years, we call it length, not height. If the age is more than 2 years, we call it height, not length. We measure length using infantometer, we measure height using stadiometer. Infantometer দেখেছিস কোনদিন? কি করছিস ভাই? গল্প টাকা না, ইনফ্যান্টোমিটার টাকা, ট্যাব তো খোলা আছে, লেখা নেই কিছু। আচ্ছা, স্টেপস ইন, আচ্ছা এটা পরে বলছি। দিস ইজ ইনফ্যান্টোমিটার, মানে আমরা ইনফ্যান্টের যখন লেন্থ ক্যালকুলেট করি উই ইউজ দিস থিং। এই যে এটা হেড এন্ড, এইখানে মাথাটা বলে বাচ্চাটাকে এইখানে শোয়ানো হয়, আর এই ফুট এন্ডটা মুভেবল, এদিকে এদিকে মুভ করা যায়। তো এইখানে বাচ্চাটাকে শোয়া হয়, ধর এত দূর অব্দি এলো, এইখানে একটা স্কেল আছে, সেই স্কেলটায় আমরা মেজার করে বলে দিতে পারি তার লেন্থ কত। ইজ কল্ড ইনফ্যান্টোমিটার। আচ্ছা, তো হাউ ডু ইউ মেজার? The child should be back on clean length board, head and in firm contact with the headboard. The child should look up and the knees should be gently straightened. Footboard should be moved to foot and length should be measured, যেরকম ভাবে দেখানো আছে। This is the infantometer. Now যদি বড় বাচ্চা হয় তাহলে আমরা যেটা ইউজ করি, কি ইউজ করি? 2 বছরের এর জন্য, বড় বাচ্চাদের জন্য এক্ষুনি বললাম স্টেডিওমিটার। So the child should look straight and the headboard should be pulled down and measure the height in this position. এবার দেখ, এইটা হচ্ছে স্টেডিওমিটার। এই পোর্শনটা দেখছি এখানটা দাঁড় করানো হয়, আর এইখানটায় এখানে ওই মার্কিং গুলো থাকে, আর এটা হচ্ছে হেডবোর্ড। যেইখান অবধি মাথাটা গেল সেই অবধি এটা নামানো যায়, সেটা এখানে নামিয়ে দিলি, এইখানে যে ভ্যালুটা দেখাবে দ্যাট ইজ দ্য হাইট। আর একটা বাংলা পদ্ধতি কি আছে যেটা তোরা করিস সবাই, দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে মাথায় একটা কিছু রেখে মেজার করে নিস। সেটা অনেকটা এইরকমই জিনিসটা, তুই দেখ মাথায় তোরা একটা কিছু রাখিস, তারপরে সেটার হাইট মেজার করিস, অনেকটা জিনিসটা এরকমই। ইজ কল্ড স্টেডিওমিটার। আচ্ছা, তাহলে লেন্থ কত? একটা অ্যাট বার্থ বাচ্চার লেন্থ কত থাকে? অ্যাট বার্থ বাচ্চার অ্যাভারেজ লেন্থ কত থাকে? 50 সেন্টিমিটার অন অ্যান অ্যাভারেজ। তারপরে ফ্রম 1 ইয়ার্স অফ এজে তার লেন্থ হয় অ্যারাউন্ড 75 সেন্টিমিটার। 4 ইয়ার্স অফ এজে লেন্থ হয় 100 সেন্টিমিটার। এইভাবে মনে রাখতে পারিস, অ্যাট বার্থ 50 সেন্টিমিটার, 3 মান্থস 60, 6 মান্থস 65, 9 মান্থস 70, 12 মান্থস 75, যেটা বললাম 1 বছরে 75। দেন অ্যাট দ্য এজ অফ 4 ইয়ার্স দ্য অ্যাভারেজ লেন্থ, অ্যাভারেজ হাইট ইজ 100 সেন্টিমিটার। অ্যাট দ্য এজ অফ 2 ইয়ার্স 87.5। আরো একটা ফর্মুলা আছে এখানে, উইচ ফর্মুলা বলে, ধর তোর বয়স হচ্ছে 7 বছর, দেন হোয়াট শুড বি দ্য এক্সপেক্টেড হাইট, অ্যাভারেজ হাইট। তো উই ইউজ এগেন উইচ ফর্মুলা? দ্য ফর্মুলা ইজ লাইক দ্যাট, এজ ইন ইয়ার্স ইন্টু 6 প্লাস 77, মিনিং ধর এজ হলো 6 ইয়ার্স, ধর তাহলে 6 ইন্টু 6 36 প্লাস 77 কত আসছে বল? 36 প্লাস 77 120, 36, 10, 20, 30, 113. So it is the expected height. This is the same chart, WHO growth chart for girls. Look, if the chart is for girls, then the chart will be in pink color. If the chart is for boys, then the chart will be blue color. মেয়েদের হলে পিঙ্ক, মেয়েদের ফেভারিট কালার, আর ছেলেদের হলে ব্লু, ইন্ডিয়া জার্সির কালার। এইভাবে মনে রাখবি। There is another chart. This is WHO chart. This is usually we use WHO chart up to age of 5 years in India. There are other chart like IAP, Indian Academy of Pediatric chart. We use Indian Academy of Pediatric chart from 5 to 18 years. 5 থেকে 18 বছর হলে আমরা IAP chart ইউজ করি, তার নিচে হলে 5 বছর অবধি হলে then we use WHO chart. So this is the length for age for girls
and this chart is up to 2 years, but we can there is another chart we can find it up to 5 years. So see, there is 3rd percentile, 15th percentile, 50th, 85th and 97th percentile. We usually plot this curve as per the age. So in your examination you have to take this growth chart. This is available in internet and in Word, and you have to plot it and mark it the growth as in between 3rd through 15th percentile, like that, in between 15th to 50th percentile, like that. You have to mark it in your long case in exam. Coming to the head circumference. So how do you take head circumference? Remove the hair ornaments and non-stretchable tape should be used, and supraorbital head circumference should be taken. এইখানে যে একটা প্রমিনেন্স থাকে এটাকে কি বলে? occipital protuberance, আর এই জিনিসটাকে supraorbital ridge. So we take the circumference using the measuring tape, occipital protuberance and in front supraorbital ridge, and use cross tape method, meaning এই দেখ এখানে টেপটা ক্রস করেছে একে অপরকে দিয়ে, এই দুটো যে ভ্যালু পাচ্ছি সেটাকে সাবট্রাক্ট করবি। ধর এখানে আসছে 35, ওখানে আসছে ধর কত, এখানে হচ্ছে 40, ওখানে হচ্ছে 3, তাহলে বাদ দিয়ে হলো 37 এরকম। So what should be the head circumference? What is the head circumference of a newborn? এটা যেটা লেখা আছে সেটা বাদ দিয়ে, এটা লেখা নেই, কি বল? What is the head circumference of a newborn? What is the head circumference of a newborn? 35 লেখা আছে, 35 নয়, সেই জন্য জিজ্ঞেস করলাম। Head circumference of a newborn is 34 centimeter on an average. Up to 3 months, the head circumference increases 2 centimeter per month. মানে 3 মাস পর কত হলো? 2 করে বাড়লো 3 মাস, তাহলে কত হলো? 34 ছিল। প্রতি মাসে 2 করে বাড়লো 3 মাস প্রথম, তাহলে 3 মাস পর কত হলো? 40, 40. At the age of 3 months, head circumference is 40 centimeter. Then from 3 months to 6 months, head circumference increases 1 centimeter per month. So at the age of 6 months, the head circumference is 43 centimeter. Then after 6 to 12 months, head circumference increases 0.5 centimeter per month. তো তাহলে এক বছরে কত হলো? 46 centimeter. After that, at the age of তাহলে এক বছরে হলো 46 centimeter. At the age of 2 years, head circumference is 48 centimeter. তাহলে দেখ প্রথম এক বছরে বাড়লো কত? 46 minus 34, that is 12 centimeter. প্রথম এক বছরে হেড সার্কামফারেন্স বাড়লো, তার পরের বছর কত বাড়লো? 2 সেন্টিমিটার। তাহলে আর তোর অ্যাডাল্ট হেড সার্কামফারেন্স, তোর হেড সার্কামফারেন্স কত? মাপবি, একে অপরের মাপবি না। তোর হেড সার্কামফারেন্স কত? অ্যারাউন্ড ওই 54-55 এরকম আসবে, চুলফুল যদি কেটে ইয়ে করিস তো ওরকম আসবে। সো ইউ সি, at the age of 2 years, your head circumference is 48 centimeter. এখন তোর বয়স কত? 20-21। তো এই কি বলবো 18 বছরে বেড়েছে মাত্র 4 সেন্টিমিটার। তাহলে মোস্ট অফ দ্য হেড গ্রোথ অকার্স উইদিন 2 years of age, যেটা তোর আগের কার্ভটায় আছে। মোস্ট অফ দ্য হেড গ্রোথ, 90% of the head growth occurs within 2 years of age. এই দেখ, this is the head circumference chart, WHO chart, up to that is seen up to 5 years of age. This is pink in color, so it is for girls. Now see, it is in Z score. -3 Z score corresponds to 1 percentile, -2 Z score corresponds to 3 percentile, -1 Z score corresponds to 15th 15 percentile, 0 Z score corresponds to 50th percentile, +1 Z score corresponds to 85th percentile, and +2 Z score corresponds to 97th percentile, +3 corresponds to 99th percentile. পয়েন্টে একটু ভ্যালু এদিক ওদিক আসবে, বাট মনে রাখার জন্য এইভাবে মনে রাখবে। Now coming to the chest circumference. সেই জন্য হচ্ছে you have to measure the chest circumference. How? Measure at the level of nipples midway between inspiration and expiration. এগুলো প্র্যাকটিক্যালে করতে হবে। Less than 5 years, lying down position. More than 5 years, standing position. At birth, chest circumference is 3 centimeter less than head circumference. যদি না হতো তাহলে কি হতো? এক্ষুনি বললাম, obstructed labor হয়ে যেত। So chest circumference is 3 centimeter less than head circumference. At 1 year, chest circumference is equals to head circumference, and after 1 year,
চেস্ট সার্কামফারেন্স বিকামস মোর দ্যান দ্যাট অফ হেড সার্কামফারেন্স। তোর যদি এখন চেস্ট সার্কামফারেন্স মাপা হয় দ্যাট ইজ মোর দ্যান দ্যাট অফ ইউর হেড সার্কামফারেন্স অবভিয়াসলি, বাট বাচ্চাদের সেটা নয়। এই যে এটা একটা নিউবর্নের কিভাবে চেস্ট সার্কামফারেন্স মেজার করা হচ্ছে অ্যাট দ্য লেভেল অফ নিপলস। অ্যানাদার থিং ইজ কল্ড মিড আর্ম সার্কামফারেন্স। এইটাকে কি বলে? আর্ম। এইটাকে কি বলে? ফোর আর্ম। এইটাকে না হ্যান্ড, সেটা ঠিক আছে, এইটা সো এইটাকে কি বলে? ইট ইজ কল্ড আর্ম, ফোর আর্ম, হ্যান্ড। ঠিক আছে। আচ্ছা, মিড আর্ম সার্কামফারেন্স মানে this is called age independent criteria. From 1 to 5 years of age, the mid arm circumference remains almost constant. How do you measure it? It is called age independent anthropometric index. The measured on the left arm, বাঁ হাতে মাপা হয়। midway between acromion process, এইখানে হাত দিলে acromion processটা তুই palpate করবি, আর যেটা তোর elbow form করে that is called olecranon process. So midway between acromion process and olecranon process, mark the point and take the circumference. এইভাবে যেরকমভাবে মাপছে। ensuring হ্যাঁ, good question. The arm should hang freely and the palm should face on the thigh side. Just freely hand করবে। যদি flex করিস বা extend করিস তাহলে either your biceps or triceps will contract. That will make the mid arm circumference more. So neither of them biceps or triceps should contract. So you have to ensure that the left arm is lying freely and the palm is moving facing on the thigh side medially. So in children between 6 months to 6 years, if the mid arm circumference is more than 13.5, it is normal. If it is between 12.5 to 13.5, it is called risk of acute malnutrition. If it is between 11.5 to 12.5, it is called MAM, and less than 11.5, it is called SAM. Now কেউ একটা বলে আমাকে MAM আর SAM এর ফুল ফর্ম। MAM মানে ম্যাডাম নয়। MAM, what is MAM and what is SAM? SAM stands for severe acute malnutrition. MAM stands for moderate acute malnutrition. So this age independent কেন বলা হচ্ছে? Because it remains constant in between 6 months to 5 years of age. এটা বয়সের সাথে সাথে কনস্ট্যান্ট থাকে, বাড়ে না। তাহলে why it is not increasing? Because the other parameters of growth are increasing. Mid arm circumference does not increase that much. মানে বাড়ে, বাট সেটা সিগনিফিকেন্টলি কিছু বাড়ে না বাকিগুলোর মতো। সো কেন বাড়ে না? বিকজ at birth in the upper arm there is subcutaneous tissue, fat and muscle mass. From age of, এটা দেখা গেছে from age 6 months to 59 months, the subcutaneous tissue decreases and the muscle mass increases. Total remains constant. তারপরে after age of 5 years, muscle mass increases more, so mid arm circumference increases more. তোরা যে জিম করতে গিয়ে যে বাইসেপসটা মাপিস, সেটা কাইন্ড অফ mid arm circumference, that will be more than that obviously, because your muscle mass is more. তো 1 থেকে 5 বছরে 6 মাস থেকে 5 বছরের মধ্যে mid arm circumference remains almost constant. যদিও গ্রোথ হয় বাট নেগলিজেবল। এইটাকে বলে, দিস ইজ কল্ড ইউনিসেফ চাইল্ড মিড আপার আর্ম সার্কামফারেন্স স্টেপ। এটা কমিউনিটি মেডিসিনে দেখেছিস তোরা কেউ? আচ্ছা, এইটা এখানে হাতের মধ্যে এটা পরিয়ে দেওয়া হয়, এটা গ্যাপ আছে এরকম ভাবে পরিয়ে দেওয়া হয়। if the finding comes within red, it is called severe acute malnutrition. If it comes in the yellow, it is called moderate acute, and if it comes in the green, it is called no or normal. Coming to the body mass index, BMI তোরা নিজের ক্যালকুলেট করিস নিশ্চয়ই। BMI ফর্মুলা কে বল? লেখা আছে, হ্যাঁ, ওয়েট ইন কিলো বাই হাইট ইন মিটার স্কয়ার। তো অ্যাডাল্টের হচ্ছে নরমাল কত বল? অ্যাডাল্টের তোর BMI নরমাল রেঞ্জ কত? না, আগে যেটা বলা হতো 18.5 টু 24.9 বা 25 যাই বলিস, এখন সেটা হচ্ছে 18.5 টু 22.9 বা 23 মনে রাখ। 23 টু 27 হচ্ছে ওভারওয়েট, মোর দেন 27 ওবেসিটি। আগের যে ইয়েটা ছিল দ্যাট ওয়াজ 18.5 টু 24.9 নর্মাল, 25 টু 29.9 ওভারওয়েট, 30 টু 34.9 ওবেসিটি গ্রেড 1, 35 টু 39.9 obesity grade 2, 40 to
40 more than 40 obesity grade 3 এখন একটু চেঞ্জ হয়েছে স্ট্যান্ডার্ডটা so in pediatric population we use percentiles like 5th through 84th percentile is considered normal, less than 5th centile is underweight, and more than 85th to 94th is overweight, and more than 95th centile is obesity. This is the BMI age. It is also again WHO growth chart. This also shows the BMI at first increases more, then it remains and the plateau. আচ্ছা এটা কি স্কোরে আছে -3 -2 -1 এক্ষুনি বললাম This is according to percentile or Z score. এই যে -2 -3 -4 লেখা আছে This is according to Z score. -3 corresponds to -1 percentile, -2 corresponds to third percentile, -1 corresponds to 15th 15 percentile, 0 corresponds to 50th 50 percentile, 1 plus 1 corresponds to 85th percentile, plus 2 corresponds to 97th percentile, and plus 3 corresponds to 99th percentile. Coming to the body proportions, we usually use upper segment and lower segment ratio. Upper segment is the length between vertex and symphysis pubis, and length between the upper border of the symphysis pubis and the heel is the lower segment, and we can compare arm span and waist height. এই যে মাথাটা যেটা দেখানো হয়েছে এটা আপার সেগমেন্ট, টোটাল হাইট থেকে সেটা বাদ দিলি দ্যাট ইজ দ্য লোয়ার সেগমেন্ট। আচ্ছা আপার সেগমেন্ট লোয়ার সেগমেন্ট কিসে কত থাকে অ্যাট বার্থ, আর গ্রোথ অফ দ্য আপার সেগমেন্ট ইজ মোর 1.7:1, কারণ কি গ্রোথ হয়েছে কেফালো-কডাল ডিরেকশনে, মাথার দিকটা আগে গ্রোথ হয়েছে দেন দ্যাট অফ লোয়ার ডিরেকশন লোয়ার লিম্ব, সো আপার অ্যাট দ্য বার্থ আপার সেগমেন্ট লোয়ার সেগমেন্ট রেশিও ইজ 1.7:1, তারপরে লোয়ার সেগমেন্টের গ্রোথ বেশি হয়েছে, it equals by 1:1 by 10 years, and by 18 years upper segment lower segment remains constant at the rate of 0.9:1. Increased upper segment lower segment ratio seen in rickets, achondroplasia and untreated congenital hypothyroidism, মানে আপার সেগমেন্টের গ্রোথ বেশি হয় লোয়ার সেগমেন্টের গ্রোথ কম হয় in this condition. So increase in upper segment lower segment ratio, decrease upper segment lower segment ratio seen in spondyloepiphyseal dysplasia and other vertebral anomalies. এবার spondyloepiphyseal dysplasia কি জিনিস সেটা তোদের এই মুহূর্তে আমি বোঝাতে পারবো না, that will take some time, বাট আমাকে বল rickets জানিস, achondroplasia মানে কি? আমরা নরমালি achondroplasia কে কি বলে চিনি? What is achondroplasia? তোরা কেউ গেম অফ থ্রোনস দেখতিস কেউ না কেউ নিশ্চয়ই, হ্যাঁ শেষ তো সবাই করে ফেলেছে। হ্যাঁ গেম অফ থ্রোনসের যে ক্যারেক্টারটা ছিল টিরিয়ন ল্যানিস্টার, দ্যাট পারসন ইজ হ্যাভিং achondroplasia. হ্যাঁ ইয়েস। আচ্ছা আর্ম স্প্যান এজ, আর্ম স্প্যান কিভাবে দেখা হয়? মেক দ্য চাইল্ড স্ট্যান্ড ইন এ ব্যাক সাইড অফ চলে এলাম আর কথা শুরু হয়ে গেল, মানে আর বসে থাকতে চাইছে না, পারছে না, ওরা 5 মিনিট বসে যা শেষ হয়ে গেছে। Arm span less than 5 years is in less than 5 years arm span is less than 1 to 2 centimeters than that of length or height. Age 10 to 12 years arm span equals to height, and age more than 12 years arm span more than height. Arm span কিভাবে নেওয়া হয়? Make the child stand in front, facing you, and stretch the both hands parallel to the floor, and mark 2 points in the tip of the middle finger of that child, and ask the child to move away, and measure the length in between the points. Pathological conditions, arm span is more than that of height in Marfan syndrome, homocystinuria, Klinefelter syndrome. What is Marfan syndrome? শুনেছিস নাম? জয়েন্ট গুলো হাইপারফ্লেক্সিবল হয়, খুব লম্বা হয়, থিন লং স্লেন্ডার হাত পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ ডিউ টু কোলাজেন, হ্যাঁ মারফানস ফেসিস, কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ থাকে, প্রোল্যাপস অফ ভালভ থাকে, তো দ্যাট ইজ ডিউ টু এ কনজেনিটাল ডিফেক্ট কল ফিব্রিলিন, FBN1 জিন ডিফেক্টের জন্য হয়। আর একটা হয় হোমোসিস্টিনুরিয়া। হোমোসিস্টিনুরিয়া তোরা বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়েছিস, কোন এনজাইমের ডেফিসিয়েন্সির জন্য হোমোসিস্টিনুরিয়া হয়? হ্যাঁ বল, কেউ একটা বল, হোয়াট ইজ দ্য এনজাইম ডেফিসিট ইন হোমোসিস্টিনুরিয়া? বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়েছিস।
সিস্টাথায়োনিন বিটা সিনথেস সিবিএস। আচ্ছা, ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম এক্ষুনি বললি 47XXY। আর্ম স্প্যান ইজ লেস দেন হাইট ইন একন্ড্রোপ্লাসিয়া অ্যান্ড ক্রেটিনিজম। একন্ড্রোপ্লাসিয়া বললাম, ক্রেটিনিজম কাকে বলি, কখন হয়? ঠিক। আচ্ছা, না কামিং টু দ্য স্কিন ফোল্ড থিকনেস। স্কিন ফোল্ড থিকনেস মানে চামড়াটা চিমটি কেটে কতটা মোটা আমি সেটা দেখবো। দেখে কি লাভ? বিকজ দ্য স্কিন ফোল্ড থিকনেস ইজ এ মেজারমেন্ট অফ ম্যালনিউট্রিশন। আমাদের we have subcutaneous level, at the subcutaneous level we have fat deposition. So if the skin fold thickness is very less, then that means the subcutaneous fat is not enough. So we measure skin fold thickness at the two sides, at the back of the triceps and at the subscapular area. We measure it using Harpenden caliper. এই যে ইনস্ট্রুমেন্টটা দেখছিস, পরে ছবি আছে দেখাবো। We use skin fold thickness measuring in the triceps region and the subscapular at the level of inferior angle of scapula. Inferior angle of scapula corresponds to which vertebral level? Anatomy, bol. Inferior angle of scapula corresponds to which vertebral level? T7, right. Skin fold thickness of triceps between 3 months to 5 years is normally 10 millimeter, more than 10 millimeter. A value of less than 6 millimeter is indicative of malnutrition. এই যে এই ইনস্ট্রুমেন্টটা দেখছিস, ইট ইজ কল্ড হারপেন্ডেন ক্যালিপার। এইখানে স্কিন ফোল্ড থিকনেসটা এটা খোলা যায়, এটা এরকম ভাবে চাপলে এটা খুলে যায়, আর এইখানে স্কিন ফোল্ড থিকনেস দেখা হয়, এইখানে মেজারমেন্টটা দেখা হয়। ইট ইজ কল্ড হারপেন্ডেন ক্যালিপার।